हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट वैजीटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है जी, कल असी कीता सीगा एसैक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। अज असी वैजीटेटिव प्रोपिगेशन करांगे। वैजीटेटिव मतलब प्लांट्स दे विच भी प्लांट्स दे विच रिप्रोडक्शन जिहड़ी ओह किस तरह हुंदी है। जदों असी प्लांट्स की गल करते हैं, प्लांट्स दे विच रिप्रोडक्शन की गल करते हैं, उन्होंने असी वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं तो वैजीटेटिव प्रोपिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, वैजीटेटिव प्रोपिगेशन। वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन ਜਾਂ फिर असी बोलते हैं वैजीटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है जी, ये दोनों टर्म्स सेम थिंग, वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन तो वैजीटेटिव प्रोपिगेशन। ये असी गल करते जदों असी प्लांट्स की गल करनी है। सो प्लांट्स दे विच असी इस टर्म नूं यूज़ करते हैं वैजीटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है जी, की हुंदी है वैजीटेटिव प्रोपिगेशन? Vegetative propagation or vegetative reproduction is the process of multiplication in which a portion or fragment of the plant body function as propagule and develop into a new individual। ठीक है जी, मतलब वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन की आ, ये वो प्रोसैस है जिहदे विच उही मल्टीप्लीकेशन हुंदी है इन विच पोर्शन और फ्रैगमेंट किसी भी पोर्शन की या किसी भी फ्रैगमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है जी, प्लांट बॉडी का कोई पोर्शन या कोई वह फ्रैगमेंट फंक्शन एज प्रोपिग्यूल। प्रोपिग्यूल हुंदा है वी जिहने जिहड़ा पोर्शन या वो फ्रैगमेंट बॉडी वो जर्मीनेट हुंदी है या पुंगरदी आ ਜਾਂ प्लांट बॉडी तो डिटैच कर ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ अलग करके ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ मतलब ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇटिव प्रोपिगेशन बाई रूट्स। ठीक है, डिटेल असी ज़्यादा नहीं करनी, ठीक ठीक ये डिस्कस करना है। ठीक है, की है वैजीटेटिव प्रोपिगेशन बाई रूट्स, पे रूट्स द्वारा वैजीटेटिव प्रोपिगेशन किद्दां हुंदी है? कहता दी रूट्स ऑफ सम प्लांट्स डिवेलप एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन दैम। ठीक है, जदों वो एडवेंटिशियस बर्ड्स किसी ਉਹਦੇ ਤੇ रूट के उपर बन जांदियां। ठीक है, तो असी उन्होंने रूट्स ਨੂੰ अलग करके उस तो नवे बूटे असी तैयार कर सकते हैं। जिस तरह इन्हीं एग्जाम्पल ली आ शीशम, टाली तुसीं सुनिया सारे ने, डैलिया प्लांट होया, स्वीट पटैटो होई। ठीक है, हुण असी मान लो असी स्वीट पटैटो शकरगंदी जिहड़ी आ वो असी बीजनी आ। तुसीं देखिओ वी ਉਹਦੇ ਉਹ आलू वर्गी हुंदी आ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਰਡਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, तो उन्होंने एडवेंटिशियस बर्ड ਨੂੰ अलग करके असी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ बहुत सारिया स्वीट पटैटो पैदा कर सकते हैं। ठीक है, फिर एडवेंटिशियस बर्ड्स ये स्वीट पटैटो है की आ रूट, सो इस करके वैजीटेटिव प्रोपिगेशन बाई रूट। ये एग्जाम्पल तुसी विच मैंशन कर देनी। इदां ही वैजीटेटिव प्रोपिगेशन बाई स्टैम। ठीक है, स्टैम भी तुहानूं पता है भी प्लांट का किहड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये तुसी देख लो एग्जाम्पल ली हुई होनी जिंजर दी। ठीक है जी, टर्मेरिक हुई, गार्लिक होए, ये सारे की है स्टैम आ। इन्हां दे उपर तुसी देखिया होना भी इन्हां दे उपर छोटी छोटियां नोड्स लगियां होंदियां। ठीक है, नोड्स जिहड़ियां ओह नवे बूटे पैदा कर दिंदियां। ठीक है, जदों असीं उहनूं बीजदे हां
ਆਲੂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਜਿੰਜਰ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਮੇਰਿਕ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਟਰਮੇਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਜਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ? ਸਟੈਮ। ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਕਿਹੜੀ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਟੈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸਟੈਮ ਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਰਨਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਟੈਮ ਟਿਊਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਮ ਟਿਊਬਰ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਪੋਟੈਟੋ। ਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਲੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੋਡਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੋਡਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਡਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਬਰਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਰੂਟਸ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਮ ਟਿਊਬਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲੂ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਮ ਟਿਊਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਰਨਰ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਘਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਬੀਜਿਆ, ਆਹ ਘਾਹ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਘਾਹ ਜਦੋਂ ਉਂਗਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ? ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬੂਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾ ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 3 ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਲੀਫ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਇਓਫਾਈਲਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਇਕਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ? ਫਸਟ ਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਟਿੰਗ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੰਨੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਆ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਉਹਦੀ ਬਡ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਟਾਹਣੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਕਟਿੰਗ। ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਰੋਜ਼, ਸਿਟਰਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਿਟਰਸ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ
ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਇਜ਼ performed between two plants of closely related varieties। ठीक है, grafting की है two varieties, two plant of closely related varieties। ठीक है, मान लो कहता मेरे को दो बूटे आ, ठीक है, दो बूटे आ, एक बूटा ए आ, ठीक है, फस्ट पार्ट रख लो, ये हैगा साडा सैकंड पार्ट। ठीक है, ये फस्ट पार्ट, ये हैगा सैकंड पार्ट। दो वैरायटीज़ हो गई, ये किसी अलग बूटे का है, ये किसी अलग बूटे का, बट क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड वैरायटी। ये नहीं भी ये कोई होर बूटा है, ये कोई होर बूटा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल असीं ले सकते, मान लो आ मेरे को हैगा आ दशहरी मैंगो, ठीक है, एक मेरे को हैगा आ देसी मैंगो रख लो। ठीक है, आ हैगा मेरे को दशहरी मैंगो, हैगा तो मैंगो ही ना। सो ये मतलब क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज़ आ। सो एक पार्ट असीं ए ले लिया, एक पार्ट असीं ए ले लिया। ठीक है, हुण असीं दो एक किहदा पार्ट लिया असीं, हुण असीं देखदे हां किहड़ा किहदा पार्ट लिया। ठीक है, किहनूं असीं की बोलते हैं ये असीं दिखांगे। ठीक है, कहता दी प्लांट ऑफ विच दी रूट सिस्टम इज़ टू बी टेकन इज़ कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, आ देखो डायग्राम्स इत्थे भी बनाई हुई है। ठीक है, ये देखो ए ते बी पार्ट आ। ठीक है, जिहड़ा रूट सिस्टम जिहदा हैगा आ उहदा किहड़ा उस पोर्शन नूं की बोलिया स्टॉक। दी अदर ऑफ विच शूट सिस्टम इज़ टू बी यूज्ड एज नोन एज सिशन। ठीक है, एक पार्ट नूं उहने बोलिया आ हैगा मान लो फस्ट पार्ट आ, इनू उन्हें बोलिया सेशन ते इनू की बोलिया उन्हें स्टॉक। ठीक है जी, इनू की बोलिया उन्हें स्टॉक फस्ट पार्ट नूं, दूसरे नूं उन्हें बोलिया सेशन। बोले आ सेशन आ, ये हैगा मान लो साडा की है जी, ये हैगा साडा आ हैगा साडा रूट पोर्शन, रूट पार्ट रख लो, तो ये हैगा साडा शूट पार्ट। शूट पता ही है तुहानूं, उपर वाला हिस्सा जिहड़ा ना वो शूट हुंदा है। ठीक है, ये हैगा साडा शूट पार्ट। ठीक है, शूट पार्ट नूं की बोलिया सेशन, रूट पार्ट नूं की बोलिया स्टॉक। ठीक है, रूट पार्ट ਇਹਦਾ मतलब ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਸੀ ਮੈਂਗੋ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ एक दूसरा हिस्सा कट के लाता, आ वाला हिस्सा जो सेशन आ दूसरा हिस्सा कट के ये उपर ला दिता। कट्टण ते लाण तो बाद की हुंदा आ, इस तरह ये करैक्टर जिहड़े आ रूट के करैक्टर ये ट्रांसफर होने शुरू हो जाने। ठीक है, सो ये जिहड़ा हाईब्रिड बन जाना, मतलब देसी मैंगो के करैक्टर भी ये ट्रांसफर हो गए। ठीक है जी, सो उन्होंने असीं बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है जी, सो ये एग्जाम्पल तुसीं लिख सकते हैं दशहरी मैंगो एंड। ठीक है, दशहरी मैंगो सॉरी देसी मैंगो एंड दशहरी मैंगो। ठीक है, ये सीगा साडा ग्राफ्टिंग। दैन अगे हैगा साडा बर्डिंग। बर्डिंग की है बच्चे, बर्डिंग की आ सानू पता है भी किसी ना किसी प्लांट दे विच कोई ना कोई स्मॉल पोर्शन जिद्दां बर्ड वगैरह कोई भी डिवेलप हो जाती है। ठीक है, पढ़ लें एक बार। कहता इन बर्डिंग अ बर्ड विद स्मॉल पोर्शन ऑफ सराउंडिंग, स्मॉल पोर्शन ऑफ सराउंडिंग bark is taken from the stem of a desired plant। ठीक है, कहता की आ बर्डिंग, कहता की आ बर्ड विद स्मॉल पोर्शन ऑफ सराउंडिंग बार्क इज टेकन फ्रॉम स्टैम ऑफ डिजायर्ड प्लांट। जिस प्लांट तो सानू इच्छा आ, ठीक है, मतलब ए सानू इच्छा आ भी आ बूटे की असी बड ले लीए। ठीक है, कोई भी प्लांट आ असी उहदी बड जिहड़ी आ ओह
ਉਹਦੀ ਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਨ ਇੰਸਰਟਡ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਸਲਿਟ ਮੇਡ ਇਨ ਦੀ ਬਾਰਕ ਆਫ ਸਟਾਕ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਬੂਟਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵੱਢ ਲਈ ਇੱਕ, ਇਸ ਵੱਢ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਹੈਗਾ ਬੂਟਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੂਟਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ, ਬਰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੇਅਰਿੰਗ। ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ stem branch chosen for propagation means attached to the parent till it has produced adventitious roots। ठीक है। ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ठीक है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਾਹਣੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਲਈ, ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਆ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਮਾਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰੂਟਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੇਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਅਰਿੰਗ। ठीक है। हुण देखो कहता की आ, कहता इन दिस मैथड stem branch chosen from the propagation remains attached to the parent till it has produced adventitious roots। जो तक adventitious roots नहीं निकलदियां उदों तक उन्होंने, ठीक है जी, in ground और mound layering। ठीक है। हुण असी जिहड़ा तुहानूं मैं दस्सिया भी असी जदों एक टाहणी नूं थल्ले खिच के लाने हैं तो उन्होंने असी किद्दां किद्दां कर सकते। आ देखो बूटा दस्सिया होया, ठीक है। इस बूटे दे विच दिसदा पिया ना, आ देखो आ बूटा लिया, इहदी एक टाहणी लई, इस टाहणी नूं असी सॉइल दे विच आ एडवेंटिशियस रूट्स निकल आईयां। ठीक है। आ कट दस्से होए बच्चे, इदां भी कट मार सकते हैं, इस तरीके दे नाल भी कट मार सकते हैं, तो इस तरीके दे नाल भी कट मार सकते हैं। ठीक है। इन्हों असी की बोलते हैं, इन्होंने कट्टां नूं असी की बोलते हैं, आ देखो लिखा हुआ रिंगिंग बोलते हैं, टॉगिंग बोलते हैं, तो दैन नॉकिंग बोलते हैं। ठीक है। इन्हां तिन्नां मैथडां दे थ्रू, इन्हां तिन्नां कट्टां दे थ्रू असी लेयरिंग जिहड़ी ओह परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। अगे लास्ट वन हैगा साडा बुलबिल। ठीक है जी। बुलबिल की है बच्चे, ये फ्लोरल पार्ट्स दे विच हुंदियां है। समटाइम्स फ्लोरल बर्ड्स बिकम फ्लैशी। जिहड़ियां फ्लोरल बर्ड्स है ना, जिहड़ियां फुल्लां दे उपर हुंदियां आ, वो कहंदा फ्लैशी हो जांदियां ते ओह अगे अपने वर्गे बूटे ओह पैदा कर दिंदियां। अगे ये दी एग्जाम्पल आ, ये ज़्यादा नहीं ये बारे। ठीक है। ये नोट कर लेना है। ठीक है जी। अगे हैगा साडा बच्चे वाटर हाइसिंथ, इशोरनिया बोलते हैं। तुसी बहुत बार ये इशोरनिया मेरे ख्याल मैं तुहानूं +1 दे विच दिखा भी दिता होया। ठीक है। बूटा जिन्हों असी टैरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तुसी देखिया होना बहुत सारिया झाड़ियाँ जिहड़ियां फैलियां होंदियां ना टोबियां दे विच, उपर पानी के उपर बहुत सारिया उपर बेल जी बहुत बिछी होंदी है, उन्होंने असी बोलते हैं इशोरनिया, टैरर ऑफ बंगाल। ठीक है। आ इहदी स्ट्रक्चर आ, ये याद कर लेना। ठीक है बच्चे। ये तुसी जदों स्पैसीमन दिखाऊंगा उदों भी असी कर लवांगे, इनू एक बार रिपीट करांगे। दैन लास्ट ते हैगा साडा सिग्नीफिकेंस ऑफ वैजीटेटिव प्रोपगेशन।
ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵਡ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੈਂਗੋ ਤੋਂ ਦਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਂਗੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਸੀ ਮੈਂਗੋ ਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟਡ ਬਾਈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਮੀਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਸੀ ਮੈਂਗੋ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਬ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂਗੋ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਇਕਰ ਮੈਥਡ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਨੀਡ ਸ਼ਾਰਟਰ ਪੀਰੀਅਡ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਐਂਡ ਚੀਪਰ ਮੈਥਡ, ਈਜ਼ੀ ਆ, ਚੀਪਰ ਵਾ, ਸਸਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਟਾਹਣੀ ਖਿੱਚੀ ਬੂਟੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ perpetuation in plants which do not produce viable seeds, seedless grapes, banana, jasmine, rose etc। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਨਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੋਇਆ, ਸੀਡਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੂਟੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੀਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸੀਡ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਏ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬੂਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੁਆਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਪੈਥੋਜਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪੈਥੋਜਨਸ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਔਨ ਸੀਸ਼ਨ ਆਰ ਮਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਸੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸ਼ੂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੀਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੀਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਫਲਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਔਨ ਸੀਸ਼ਨ ਆਰ ਮਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ। ਫਿਰ ਸੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਹੈਵ ਪੂਅਰ ਸੀਡ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਡ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸੀਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਉਹ ਪੁੰਗਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥਡ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਆ ਬੱਚੇ, ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।